W marcu tego roku tu w Olecku zapowiedziałem utworzenie jednostki wojskowej i oto jednostka wojskowa już jest. Umieściły się 3 dywizjony z pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii, a więc dywizjony, które zostaną uzbrojone bądź już są uzbrojone w armatohaubice, jeden z dywizjonów, drugi w artylerię rakietową i trzeci w bezpilotowce, bezzałogowce, również w drony uderzeniowe. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. W związku z tym koncentrujemy nasze wysiłki, żeby właśnie tu w okolicach Przesmyku Suwalskiego, a więc pomiędzy Rosją w obwodzie królewieckim, a teoretycznie Białorusią, faktycznie również Rosją, która zdominowała Białoruś, żeby zapewnić bezpieczeństwo, wyposażenie, które jest niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zarówno armatohaubice, jak i artyleria rakietowa sprawdzają się na Ukrainie. W ręku Ukraińców stanowią bardzo ważną broń, która umożliwia zatrzymanie napaści rosyjskiej, a naszym zadaniem władz polskich jest zbudowanie tak silnego wojska polskiego, żeby Rosja na Polskę nie napadła. A więc to jest ten cały system odstraszania, który konsekwentnie realizujemy. Jeśli chodzi o samobieżne armatohaubice K9, już są na wyposażeniu żołnierzy pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii. Tu będą w Olecku właśnie. Jeżeli chodzi o artylerię rakietową, to HOMAR, a więc zarówno HIMARS, jak i koreańskie Chonmu. Żołnierze z pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii już przeszli szkolenie w Korei, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie tej broni, a więc tu właśnie w Olecku również pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii mogliśmy podziwiać na festynach w okolicy 15 sierpnia, ale także podczas defilady w Warszawie. Wtedy też widzieliśmy zarówno HIMARSy, widzieliśmy armatohaubice K9, widzieliśmy armatohaubice Krab. To jest wyposażenie, które bądź już jest, bądź za chwilę trafi właśnie tu do Olecka, tak żeby wzmocnić system odstraszania. 지난 29일 폴란드 마리우시 부하슈자크 국방부 장관이 새로 창설된 군사단지 올레코에서 군인들 앞에 섰습니다. 지난해 12월 제11포병연대가 제1마수리아 포병여단으로 개편되었다면서 이를 수바키 회령 인근에 배치하며 러시아 바그너 그룹과 벨라루스 위협에 대처하겠다고 말했습니다. 바그너 그룹과 벨라루스군은 벨라루스와 러시아 칼리닌그라드 사이에 수바우키 회랑에서 훈련하며 폴란드와 리투아니아 사이에 나토 최전방을 노리고 있다고 분석된 바 있습니다. 여기에 폴란드는 마수리아 제1포병여단 3개 중대를 배치했는데 마리우시 부하슈자크 국방부 장관은 이 부대가 한국산 K9 자주포 23문 등 현대 장비를 갖추고 있다고 자랑했습니다. 마수리아 제1포병여단은 한국에서 이미 훈련을 받았고 K9 자주포를 가지고 있다면서 직접 부대로 방문해 이를 높게 평가하며 강력한 억제력을 지닐 것이라고 말한 것입니다. 제1포병여단은 K9 자주포 23문을 가장 빨리 인수했는데 이 부대에서 이미 우크라이나 전쟁에서 대활약을 하는 크랩 자주포를 사용했던 병사가 K9 자주포를 바꿔서 놀라움을 나타내며 인터뷰를 하기도 했습니다. 이 폴란드 병사는 K9 자주포는 크랩 자주포에 비해 높이가 30cm가 더 낮고 1톤 정도가 가벼워 더 높은 기동성을 가지고 있고 또한 장비에도 큰 차이가 있다고 말했습니다. 이 병사는 K9 자주포는 크랩보다 단순한데 확실히 더 적은 수의 메커니즘과 센서를 가지고 있다고 말했습니다. 이 때문에 중요한 순간에 실수를 하기가 어려운데 여기에 전자 시스템이 고장나거나 어떤 식으로 방해받는 상황에서 발사를 허용하는 각도기와 같은 장비에도 K9에는 있다고 말했습니다. 이렇게 사소해 보이는 차이는 무게 효율성을 높여주어 K9 승무원이 크랩 승무원보다 더 빠르게 작업을 수행할 수 있다는 것입니다. 이 때문에 폴란드에서 가장 위험한 지역에 배치된 제1포병여단의 병사들은 가장 강력한 K9 자주포를 가지고 있어 최대 억제력을 발휘하며 만약 도발이 감행된다면 가장 효율적인 공격으로 막아낼 수 있다고 했습니다. 현재 바그너 그룹의 수장 프리고진이 사라지고 벨라루스와 폴란드 국경에는 더욱더 큰 긴장감이 감돌고 있습니다.
푸틴은 수장이 사라진 바그너 그룹에게 국가의 충성을 의무화하고 통제권을 강화하는 대통령령을 서명했습니다. 미 백악관은 또다시 프리고진의 죽음의 배후에는 푸틴이 있다고 밝혔는데 이제 푸틴은 바그너 그룹을 더욱더 위험하게 활용할 가능성이 높아졌다고 분석되고 있습니다. 프리고진은 바그너 그룹을 전장에서 전력 손실을 우려하며 보호하려 했지만 러시아 국방부는 위험 지역에 내몬적이 많아서 더욱 위험해졌다고 보고 있는 것입니다. 폴란드와 발트 3국은 벨라루스에게 바그너 그룹을 추방하라고 요구했는데 벨라루스 루카센코 대통령은 누가 원하든 원하지 않든 벨라루에서 살 것이라고 못 박았습니다. 그는 서방 언론들이 보도한 바그너 그룹 캠프의 텐트 철거 사진들에 대해 어떤 사람은 휴가 가고 어떤 사람은 교회에 살기로 했다. 텐트가 그렇게 많이 필요하지 않다며 하지만 우리는 그들의 전화번호와 주소를 알고 있다. 그룹의 핵심은 여기에 남아있다라고 말했습니다. 그는 필요하다면 수일간 최대 10,000명의 사람들이 여기에 있을 것이라며 우리가 이 군대를 필요로 하는 한 그들은 우리와 함께 살고 일할 것이라고 말했습니다. 이어 그는 벨라루스 군인들이 바그너 대원들, 특히 특수부대 대원들의 경험을 적극적으로 흡수하고 있다고 말했습니다. 이러한 상황으로 보아 바그너 그룹은 프리고진이 있을 때보다 더 위협적인 존재가 될 가능성이 크다고 분석되고 있습니다. 그래서 K9 자주포로 무장한 폴란드군의 배치가 중요하다고 여겨지는데 최근 이 부대의 위력이 더욱 강화된다는 놀라운 소식이 보도되었습니다. K9 자주포는 놀라운 성능을 인정받아 세계 점유율 1위로 러브콜을 받고 있는데 미국의 팔란디보다 우위에 있고 전통적인 최강자 독일 펜자우비츠 2000과 비슷한 성능을 가지면서도 가격은 2분의 1로 저렴합니다. 그런데 여기에 기존 자주포의 사양 변경 없이 놀라운 성능 강화가 이뤄질 전망입니다. 풍산이 지난 29일 K9 자주포 신형 155mm 연장탄 개발에 성공했다고 발표했습니다. 이 연장탄을 사용하면 사거리가 40km에서 60km로 무려 50%나 늘어난다고 했습니다. 포병 사거리 증대를 통해 보다 멀리 떨어져 있는 적지 중심지역 표적도 실시간 타격할 수 있게 돼 생존성을 향상시키고 원거리 타격으로 보다 폭넓은 작전 운영이 가능할 것으로 기대되고 있습니다. 풍산의 신규 사거리 연장탄은 정력을 줄이는 기술과 로켓 추진기를 추가로 탑재하는 방식을 사용했습니다. 포병 전문가들은 155mm K9 자주포에 사양 변경 없이 탄약의 성능 향상만으로 사거리를 60km까지 달성하는 것은 세계에서 몇 안 되는 고도의 기술이다라며 효율성이 뛰어나므로 이 탄약이 전력화되면 K9 자주포를 운영하고 있는 튀르키예, 호주 등 많은 나라로부터 구매 상담이 쇄도할 것으로 예상된다라고 전망했습니다. K9 자주포의 경쟁자 독일의 펜자우비츠 2000은 남아공의 데넬사가 개발한 V 랩탄을 달면 56km까지 갈 수 있는데 문제는 사거리는 늘어나지만 탄도 중량과 명중률이 떨어진다는 것이었습니다. 하지만 풍산은 이번에 155mm 사거리 연장탄을 만들면서 155mm 사거리 연장탄 중 고폭단의 탄도 수정 신간을 달아서 명중률까지 높일 것이라고 했습니다. 이 155mm 사거리 연장탄은 우리 군의 획기적인 전력 증강뿐만 아니라 지금 K방산 수출에 또 다른 기폭제가 될 것으로 보고 있습니다. 이렇게 K9 자주포에 들어가는 155mm 포탄의 사거리가 늘어나면서 가장 크게 혜택을 보는 나라는 무려 672문을 주문한 폴란드로 점쳐지고 있습니다. 놀라운 것은 제일 마수리에 포병여단이 배치된 폴란드 올레코에서 수바큐 해랑까지의 거리가 대략 60km인데 이번 사거리 연장으로 인해서 K9 자주포가 이동하지 않아도 바그너 그룹이 수바큐 해랑에서 도발한다면 바로 공격할 수 있다는 것입니다. 이 때문에 폴란드에게 K9 사거리 40km에서 60km의 증가는 큰 의미로 여겨지고 있습니다. 폴란드는 K9 자주포를 대거 도입하고 크랩 자주포 증산까지 결정하며 자주포에 쓰이는 155mm 포탄 생산에 더 많은 예산을 쓸 것이라고 했습니다. 그러면서도 지난 6월 폴란드 매체 디펜스24는 더 넓은 범위에 더 정밀한 155mm를 개발하는데 다양한 추세가 있다며 독일, 미국, 한국과 같은 분야의 리더들은 이미 50km 이상의 사거리를 가진 포탄을 개발하고 있다고 말했습니다. 폴란드 연구원들도 다음과 같은 범위에 도달할 수 있는 포탄을 만들기를 희망한다며 여기에 재정적인 지원을 해야 한다고 했습니다. 늘 무기 개발에서 어려움을 겪고 난항을 겪었던 폴란드는 이미 개발에 앞선 나라들을 바라보고 있었는데 K9 자주포를 수출한 한국에서 사거리를 50% 늘린 포탄을 개발하면서 기뻐하고 있습니다. 한국의 K9 자주포를 선택하면서 함께 따라온 이 포탄 개발 소식은 마치 선물처럼 여겨지고 있습니다. 이번 풍산의 발표로 인해서 K9 자주포에 대한 러브콜이 크게 늘어날 것으로 기대되고 있습니다. 최근 루마니아가
K9 자주포 90문 도입 절차를 본격화했고, 핀란드는 구소련제 자주포를 우크라이나에 보내고 추가 구매하기로 한 K9 자주포 38문을 기다리고 있습니다. 핀란드는 이번에 38문까지 도입하면 총 96문의 K9 자주포를 보유하게 됩니다. 노르웨이도 K9 자주포 28문을 도입하고 이제 덴마크까지 K9 자주포를 도입하려 하고 있습니다. 말 그대로 북유럽에서는 K9 자주포 붐이 일어나고 있다고 말하고 있습니다. 핀란드가 K9 자주포를 도입할 때 혹자는 왜 평화로운 산타의 나라에서 이 무기를 도입하냐고 물었습니다. 그러자 핀란드는 2차 세계대전에서 러시아에게 여러 차례 공격당하고 영토의 12%를 떼주었고 그동안 러시아의 눈치를 보며 생존해온 아픈 역사가 있다고 했습니다. 핀란드는 러시아를 상대로 오랫동안 일종의 트라우마에 시달렸다며 이렇게 말했습니다. K9 자주포는 자국 방어를 위한 불가피한 선택이었다. K9 자주포는 이제 많은 나라들이 나라를 지키기 위한 필수 옵션이 되어가고 있습니다. 이상 스드망이었습니다.